respected O. Rajagopal ji, former President Sri C.K. Padmanabhan ji, P.F. Sridharan Pillai ji, P.K. Krishnadas ji, V. Muralidharan ji, Member of Parliament Lok Sabha, Mr. Richard Hay, A.N. Radhakrishnan ji, K. Surendran ji, General Secretary M.T. Ramesh, Shobha Surendran, P.C. Thomas, former Minister, and Jose Champeri, Priyapatta, Sahodari, Sahodaran, Mare, Ningalku, Namaskaram. My brothers and sisters, I have very high affection and respect for the Malayalam, but unfortunately, I can't deliver my speech in Malayalam. Hence, I will deliver my speech in Hindi, and that will be translated by Mr. George Puri. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിനോട് വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കും. ആ പ്രസംഗം ഇവിടെ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെടും. अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने एक सेना का जवान जो सियाचिन ग्लेशियर में दबकर 6 दिनों के बाद भी जिंदा निकला, हम सारे लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन वह बच नहीं पाए। मिस्टर हनुमंत थप्पा आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इतना ही नहीं, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हमारे सेना के जवान सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ से दबकर शहीद हुए हैं, उनमें से एक जवान इस केरल का भी रहने वाला था। इसलिए सबसे पहले तो मैं मिस्टर हनुमंत थप्पा और जितने भी सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए हैं उन सबके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു, നമ്മുടെ ധീരജവാൻ ഏതാണ്ട് 6 ദിവസം ആ സിയാച്ചിനില് മഞ്ഞപാളികൾക്കിടയിൽ ജീവനുമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്തിയ ശ്രീ ഹനുമന്തയ്യ അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ സിയാച്ചിനിൽ മരിച്ച ജവാന്മാരില് ഒരാള് കേരളത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീ ഹനുമന്തയ്യയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സിയാച്ചിനിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു വീണ ആ ധീര ജവാന്മാർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി अर्पिക്കുകയാണ്. आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक आइडियोलॉजी देने का काम किया, उसी आइडियोलॉजी, उसी थाट को लेकर आज भी हम भारत के अंदर अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। और सचमुच यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को, जिन्होंने एक छोटी सी पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में खड़ा किया था। आज वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत की पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടിയുടെ ആദർശത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി, ഇവർ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിയായിരുന്ന ജനസംഘം, ആ ജനസംഘത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇന്നത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തത്, ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ സംഭാവന അവരുടേതാണ്. ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലോ അതിന്റെ കാരണക്കാർ അവരാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्यायയുടെ ചരമദിനമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിലോ
ഞാൻ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. और मैं केरल के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और त्रिवेंद्रम की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं. इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री में त्रिवेंद्रम में आउट ऑफ 100 बीजेपी ने 35 सीट पर विजय हासिल करने का काम किया है. इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാകട്ടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് 35 സീറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമാക്കിയ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. आज नहीं तो कल मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों सुन लेना, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को जो एक हाइट दी है यहां तक, तो भले ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी न मिले, लेकिन ऐसे ही आप लोग परिश्रम करते रहे, अगला असेंबली का जो चुनाव होगा केरल में भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी और यहां पर आपकी सरकार बनेगी. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകര് പരിശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല എങ്കിലോ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിലോ പൂർണ്ണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നിശ്ചയമാണ്. मेरे बहनों भाइयों, आप जिस राज्य केरला के रहने वाले हैं, मैं मानता हूं कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं. केरला को भारत में ही नहीं सारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसे गॉड्स ओन कंट्री के रूप में जाना जाता है. और यह केरल की धरती भगवान परशुराम की धरती है, भगवान अयप्पा की धरती है. कण कण में भगवान परशुराम है, कण कण में भगवान अयप्पा है. ऐसी धरती के रहने वाले मेरे बहनों भाइयों, एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഈ ജനങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമി പരശുരാമന്റെ ഭൂമിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പന്റെ ഭൂമിയാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും അതുപോലെ പരശുരാമനും അയ്യപ്പനും അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. सबसे पहले इस हिंदुस्तान में मानसून यदि किसी स्टेट को टच करता है तो आपका स्टेट वह केरल है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन से आज भी यह केरल बहुत दूर है. फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के लिए आपको दूसरे स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൺസൂൺ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ഈ കേരളത്തിന്റെ തീരത്താണ്. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിലോ പക്ഷേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലോ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പഴമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത്, ഈ സംസ്ഥാനം ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണെന്നുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं यूडीएफ और एलडीएफ के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो केरल लिटरेसी में सबसे आगे है, जो केरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से सबसे आगे है, क्या कारण है कि वह स्टेट केरल आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आज सबसे पीछे है? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ യുഡിഎഫിനോടും എൽഡിഎഫിനോടും ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിലോ സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിലോ നമ്മുടെ മുന്നിലാണോ, അതുപോലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലോ മുന്നിലാണോ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലോ ഇത്രമാത്രം ആയുഷിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിലായതുകൊണ്ടും
എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണമില്ല, വ്യവസായശാലകളില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यहां कोई इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं कर रही है. यहां यदि कोई एक इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, बढ़ रही है, तो वह करप्शन इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है. ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായവും വളരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായം വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിലോ അത് അഴിമതിയുടെ വ്യവസായമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. केरल इक्वेटर के सबसे नजदीक और सन की यानी सूरज की सबसे ब्राइटेस्ट रोशनी यदि कहीं पहले मिलती है तो केरल को मिलती है. और सूर्य की रोशनी एक आशा का संचार करती है. और ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक ब्राइटनेस सूरज में दी रहती है तो केरल में रहती है, आज करप्शन और स्कैम में फंसा हुआ है. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന പ്രദേശമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് അഴിമതിയുടെ കുംഭകോണത്തിന്റെ മേഖലയിലാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आज मैं अपील करने आया हूं आप सब कार्यकर्ता बहनों भाइयों के माध्यम से पूरे केरल की जनता से अपील करने आया कि बहनों भाइयों, यूडीएफ और एलडीएफ ही नहीं होना चाहिए, थर्ड अल्टरनेटिव केरला में होना चाहिए. और थर्ड अल्टरनेटिव यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है तो आपकी पार्टी बीजेपी ही बन सकती है. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തില് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും വേണ്ട, അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു മൂന്നാം ശക്തി വരണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास. मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सबका साथ और सबका विकास ये हमारा केवल नारा नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, ये हमारी आइडियोलॉजी है. इसके प्रति हमारा कमिटमेंट है. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിജിയുടെ മുദ്രാവാക്യം എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും വികസനം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുദ്രാവാക്യമല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയമാണ്. ആ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. हम लोग भारत का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं. चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे वह किसी कास्ट का क्या हो. इंसान और इंसान के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए. हम पूरे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबका विकास करना चाहते हैं. यही हमारी सरकार का संकल्प है. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വികസനം, എല്ലാവർക്കും ഒപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഹിന്ദുവാകട്ടെ, മുസ്ലിം ആകട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ജാതിയാകട്ടെ, അതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് വേണ്ടത്. അവരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, വിരോധമല്ല വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ ഭാരതത്തെ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വികസനം. कितना पेनफुल है कि इस राज्य की इकोनॉमी में बाहर से आने वाले, गल्फ कंट्रीज से आने वाले जो मनियार्ड पैसे, उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे हुए लोगों से, क्या यहां के नौजवानों को ये जॉब नहीं दिया जा सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता? क्या यहां के नौजवानों को बिजनेस करने का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए? लगातार 60 से लेकर अब तक केरल में यदि गवर्नमेंट किसी की रही है तो यूडीएफ की रही है अथवा एलडीएफ की रही है. क्या कारण है? यहां पर न तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, न नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. फिर भी हमारे केरल के बहादुर नौजवानों को, हाथों को जो
एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जो काम करने का अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा। അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ അത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന പണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ അയക്കുന്ന പണത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുവാൻ, ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ ഉള്ള ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു? ആദ്യം മുതൽ തന്നെ 60-കൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് UDF-ഉം LDF-ഉമാണ്. മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ കാര്യത്തില്, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഈ കേരളം എന്ന മുന്നിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. यह सेंट थॉमस की भी धरती है, जिन्होंने सेवा का संदेश दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। आज भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी देश में चले जाइए, सर्वाधिक सेंस टू सर्व द सोसाइटी का भाव लोग मानते हैं यदि किसी के अंदर है, तो यहां के जो मेडिकल अटेंडेंट्स हैं उनके बारे में सर्वाधिक सेंस टू सर्व, सेवा करने का भाव मिलता है। मैं इस सेवा करने के भाव का अभिनंदन करता हूं, उसका मैं स्वागत करता हूं। അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് സേവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സേവന മനോഭാവം അത് വൈദ്യരംഗത്ത്, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यूनिटी इन डाइवर्सिटी केवल हमें केरला स्टेट में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि मैं कहना चाहूंगा यहां की जो फेमस डिश है, जिसे एविया कहते हैं, एविया कहते हैं फेमस डिश, एविया व्हाट इज फेमस डिश? लावियल, अवियल, अवियल कई फ्रूट्स को मिक्स करके बनाई जाती है, वेजिटेबल को मिक्स करके। तो यहां पर उसमें भी यूनिटी और डाइवर्सिटी, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, और उसका टेस्ट बहुत ही डेलिशियस माना जाता है। അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളിലെ ഐക്യമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അവിയലിലൂടെയാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന അവസരത്തില് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥമായിട്ട്, ഒരു കറിയായിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. അതേതാണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശമല്ലേ നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और जैसा उस लाविया में डेलिशियस टेस्ट है, वैसा ही डेलिशियस टेस्ट यहाँ के केरला के डेवलपमेंट में भी होगा। और इस काम को यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है तो केवल बीजेपी कर सकती है। ഈ അവിയലിലുണ്ടാകുന്ന ആ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിലകൊള്ളുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने लंबे समय तक सरकार चलाई है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि केरल आज भी पिछड़ा हुआ है? क्या कारण है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार की तलाश के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता है? क्या कारण है? जबकि लंबे समय तक या तो UDF की यहाँ पर गवर्नमेंट रही है, तो LDF की गवर्नमेंट है। ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കേരളത്തില് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് തൊഴിൽ തേടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു? ഇവിടുത്തെ UDF-കാർ ഭരിച്ചാലും LDF-കാർ ഭരിച്ചാലും ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यहां चर्चा बराबर जब मैं आता हूं, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, लोग भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मैं आपसे ही नहीं, इस पब्लिक मीटिंग के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, केंद्र में, सेंटर में, इसके पहले भी
यूपीए गवर्नमेंट 10 वर्षों तक रही है। उसके पहले 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट रही है। और आज 20 महीने से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है। बहनों भाइयों, क्या कारण है कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन के चार्जेज नहीं लगते हैं? करप्शन के चार्जेज यदि लगते हैं तो एलडीएफ और यूडीएफ के ऊपर ही क्यों लगते हैं? അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ, കേരളത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു, എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളാണോ, അഴിമതിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളാണോ നടക്കുന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, കേന്ദ്രത്തിലോ യുപിഎ സർക്കാരോ 10 വർഷ കാലഘട്ടം ഭരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് 6 വർഷ കാലഘട്ടം അടൽജിയുടെ സർക്കാർ അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം നടത്തി. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ 20 മാസ കാലഘട്ടമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച അഴിമതിയെ പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് എൽഡിഎഫിനെ പറ്റിയും യുഡിഎഫിനെ പറ്റിയും മാത്രമുള്ള ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. अब मुझे इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि यह जानते हैं कि इस बार यदि एलडीएफ आ गई, अगली बार यूडीएफ आएगी, फिर उसके बाद एलडीएफ आएगी, यह मानकर चलते हैं इस बार हमारी बारी तो अगली बार तुम्हारी बारी। जैसे लगता है कि इनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ഇവര് നന്നാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവര് മാറി മാറി വരികയാണ്. യുഡിഎഫ് വരുന്നു, അതിനുശേഷം എൽഡിഎഫ് വരുന്നു, പിന്നെ യുഡിഎഫ് വരുന്നു. അവര് പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയായിട്ട് ഈ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके कांग्रेस ने इस देश में राजनीति की है, सीपीएम भी यही करती है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन डेविड हेडली ने अपने बयान में क्या कहा है? किसी तरह जहां को लेकर हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते रहे, उसी तरह जहां के संबंध में साफ तौर पर हेडली ने यह कबूल किया है कि उसका लश्कर-ए-तोयबा से संबंध था और वह एक सुसाइड बॉम्बर थी, इसे स्वीकार किया है। मैं पूछना चाहता हूं इन राजनीतिक पार्टियों से, जनता को बराबर दुष्प्रचार करके गुमराह करते रहे, क्या इसके लिए देश की जनता से आप क्षमा मांगेंगे? അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസുകാരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണില് പൊടിയിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് ഹെഡ്ലി അയാള് മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇസ്രത്ത് ജഹാൻ കേസില് അത് ആ സ്ത്രീ തീവ്രവാദിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിലോ ഇസ്രത്ത് ജഹാന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചില്ലേ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തില് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ക്ഷമ പറയുവാൻ, മാപ്പ് പറയുവാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. दोनों पॉलिटिकल फ्रंट के बीच कैसा रिलेशन है कि आप देखते होंगे यहां केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन सेंटर में जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार भी बनाते हैं। और कभी कभी यहां तो अलग अलग लड़ेंगे और वेस्ट बंगाल में कभी कभी साथ भी हो जाते हैं और आगे भी साथ होने की चर्चा चलने लगती है। അതുപോലെ ഇത് വിചിത്ര മുന്നണികളാണ്. ഇവിടെ അവര് വിരോധം നടിക്കുന്നു, പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവസരം വരുന്ന അവസരത്തില് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് അവര് ഭരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അവര് തമ്മിലടിക്കുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളില് അവർ ഒന്നാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാണം കെട്ട ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? केरल में तल्लूकुडल और वेस्ट बंगाल में मोदिरम मातल, ये दोनों कैसे साथ चले?
മനസ്സിലായല്ലോ? കേരളത്തിലെ തല്ലുകൂടൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലോ അവർ മോതിരം മാറ്റം നടത്തുകയാണ്. यह समझते हैं कि केरल की जनता के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बहनों भाइयों, मैं सारे हिंदुस्तान की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज के 5 साल पहले भी लोग कहा करते थे कि कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पहली बार इस इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत की पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने की क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है। इसीलिए बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं। आज त्रिवेंद्रम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप 35 सीट्स पर जीते हैं, तो कल इस केरल असेंबली में आप भी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेंगे। आगे बढ़ते रहिए। ഈ മുന്നണികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റമുണ്ടാകണം, ബദലുണ്ടാകണം. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസുകാർ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ബദലില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നോൺ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ഞാൻ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനില് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് 35 സീറ്റ് നേടി. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അധികം താമസിക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയില് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന്. केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, कोई कह सकता है यह काम कम हुआ, यह काम अधिक हुआ, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस विषय पर डिबेट नहीं हो सकती है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में भारत का मस्तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऊंचा करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की आज की एनडीए सरकार ने किया। കേന്ദ്രത്തിലോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ ശക്തമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയിലോ കുറവുണ്ടേ എന്ന്, എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടേ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ഭാരതത്തിന്റെ മസ്തകമുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है 20 महीने पहले। क्या क्या 2G स्कैम, कोल स्कैम, कौन कौन से स्कैम, लेकिन 20 महीने में बहनों भाइयों एक भी स्कैम नहीं हुआ, एक भी स्कैम नहीं हुआ है। और आज दुनिया का कोई देश यदि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में भी सोचता है तो भारत को अलग रखकर वह कभी नहीं सोच सकता है। അതുപോലെ തന്നെ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിലോ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരഴിമതി ആരോപണവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ 2G സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കഥകളോ അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കരിയുടെ കഥകളോ എന്തെല്ലാം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. 20 മാസത്തിനുള്ളിലോ നമ്മുടെ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരഴിമതി ആരോപണവുമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് നയതന്ത്ര രംഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലോ അതിന്ന് ഭാരതം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നയതന്ത്ര രംഗത്ത് ഭാരതം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। लोग, सारा देश का गरीब यह सोचता था कि अब बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया है, अब बैंकों पर अब हमारा भी अधिकार रहेगा। लेकिन बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाने के बाद भी गरीब परिवारों का अकाउंट बैंकों में नहीं खुला।
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, 20 करोड़ से भी अधिक, जिसमें कि गरीब परिवार भी सारे के सारे शामिल हैं, लोगों का बैंकों में अकाउंट खोल दिया है। और इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान का गरीब भी बैंकों के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है अपना सीना ऊंचा करके। यह पहली बार, यह अवसर यदि किसी सरकार ने दिया है तो हमारी आज की एनडीए सरकार ने दिया। അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ ഇവിടെ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ ചിന്തിച്ചു, ഈ ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. ദേശസാൽക്കരിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ ഭാരതത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ബാങ്കുകളെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് 20 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല, പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആ പണം ബാങ്കുകളിൽ എത്തിത്തീരുന്ന ആ പ്രതിഭാസവും ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്. हमारे प्रधानमंत्री जी से और हम लोगों से लोग ये कहते थे, गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता है वो बैंकों में अपना अकाउंट कैसे खोले। बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया, हिंदुस्तान के रहने वाले गरीब परिवार के घर में भले ही एक पैसा न हो, लेकिन हिंदुस्तान के बैंकों में उसका अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा। और सारे गरीब परिवारों का ये बैलेंस अकाउंट आज बैंकों के अंदर खुल चुका है। और मैं हिंदुस्तान के गरीबों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट होने के बावजूद 30,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा बैंकों में जमा कर दिया है। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने अपने देश के गरीबों को इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जोड़ा है। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോടുമൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ജനങ്ങള് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യില് ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യില് ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലെങ്കിലും സീറോ ബാലൻസില് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല 30,000 കോടി രൂപയിലേറെ അവരെ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. अपने फ्यूचर को लेकर किसी के मन के अंदर सेंस ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ने कई सोशल और इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी की योजनाएं चलाई हैं। आप जानते होंगे, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। 1 रुपया देकर महीने में केवल 1 रुपया जमा करना है। दुर्घटना बीमा योजना 1 रुपया महीने में, लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल्टी हो गई तो 2 लाख रुपया बीमा कंपनी देगी। यदि वह विकलांग हो गया तब भी बीमा कंपनी 1 लाख या 50,000 रुपया देगी, जैसी विकलांगता। അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് ആരും ഭയക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭാവിയെ നേരിടണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന, അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ ജ്യോതി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന, അടൽ പെൻഷൻ യോജന. 1 മാസം 1 രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസിൽ ചേരുവാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ 2 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അംഗഭംഗമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. पहली बार एक नए तरीके की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगी। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं
यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि आपकी फसल नष्ट हो जाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी फसल नष्ट होगी उसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी। रबी की फसल पर आपको केवल 1.5% प्रीमियम देना है, खरीफ की फसल पर 2% केवल प्रीमियम देना है, कैश क्रॉप पर केवल 5% प्रीमियम देना है। शेष सारा पैसा यदि भरने का कोई काम करेगी तो वह सरकारें करेगी, आपको नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद खेत की कटाई आपने की है, खलिहान में रखा है, यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद भी यदि आपकी फसल नष्ट हो जाती है तब भी उसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी। അതുപോലെ തന്നെ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പുതിയ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിള നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെറും 1.5%, അതുപോലെ തന്നെ 2%, 5% ഈ രീതിയിൽ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ തന്നെ സർക്കാരാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, കർഷകന് നഷ്ടമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തരും. അങ്ങനെ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന കർഷകനെ ഇനി ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വിളവെടുത്ത് വയലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നാശമുണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പണവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകും. അങ്ങനെ കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളോ ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. सारी दुनिया में इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन बहनों भाइयों हमें गर्व के साथ कहना चाहिए आज भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कहीं की है तो आपके देश भारत की है. ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ ലോകത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. दुनिया के जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अब यह मानते हैं कि दुनिया में सचमुच भविष्य का, फ्यूचर का यदि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन यदि इस समय है तो आपका देश यह भारत है. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വൻശക്തികളും സാമ്പത്തിക ശക്തികളും ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് ഭാരതത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. मेक इन इंडिया के कार्यक्रम से जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बूस्ट दे रहे हैं, वहीं पर हम एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करने का काम कर रहे हैं. दुनिया के दूसरे देशों से आकर लोग अब भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कुछ ही आगामी 5, 7, 8 वर्षों के अंदर ही भारत की अर्थव्यवस्था का चित्र बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा. और इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत भी आगामी 6, 7, 8 वर्षों के अंदर भी दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा होगा. और हम बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अब हमारा भारत भी एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है. അതുപോലെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ രംഗം നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ നിന്നും, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് പണം മുടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിലോ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മാറും. മാത്രമല്ല 6 or 8 വർഷത്തിനുള്ളിലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത് ഭാരതത്തിനായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലോ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ രീതിയിൽ ഭാരതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत मैं केरल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत अपने छोटे मोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार करने के लिए अब तक जो केंद्र की सरकार ने योजना प्रारंभ की है 2817 करोड़ रुपया लोन लिया है.
और सारे देश को यदि हम देखें तो 1.73 करोड़ लोगों ने 71,332 करोड़ रुपया लोन लिया है, पहली बार है भारत में। അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ ലോൺ എടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് ഏതാണ്ട് 2,870 കോടി രൂപ ഈ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിലോ ഏതാണ്ട് 1,73,00,000 ജനങ്ങള് 71,332 കോടി രൂപ ഈ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്, മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. हमारी केंद्र की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है. इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, हमारी केंद्र की सरकार उसे बराबर सहयोग करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब राज्यों का विकास होगा तभी इस देश का विकास हो सकता है. इसलिए मैं केरल की सरकार से भी अपील मैं करना चाहता हूं, सिस्टम को केरल में ही नहीं बल्कि सारे देश में सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि करप्शन को रूट आउट किया जा सके. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത് സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിലാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഫെഡറലിസത്തിലാണ്. അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം ആര് ഭരിച്ചാലും ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാതയിൽ പോകണം. സംസ്ഥാനങ്ങള് വികസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കേന്ദ്രം വികസിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ, സിസ്റ്റം അത് സുതാര്യമായിരിക്കണം. സുതാര്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത്. मुझे खुशी है कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कुम्मनम राजशेखरन जी ने लगातार 20 दिन तक 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी में यात्रा की है और मुझे जानकारी दी गई है कि यात्रा बहुत ही सफल रही है. मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट को भी बधाई यहां देना चाहता हूं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी केरल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी यह विमोचन यात्रा बहुत ही सफल रही है. चिंता मत कीजिए, किसी चीज से विमोचन हो अथवा न हो, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का विमोचन तो हो ही जाएगा और अगली बार बीजेपी की सरकार आएगी. അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വിമോചന യാത്ര 20 ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് 140 മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഈ യാത്ര സഫലമായി എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേരളത്തിന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. मेरे कार्यकर्ता बहनों, भाइयों और केरल की जनता दोनों से मैं अपील करना चाहता हूं, याद रखिएगा, हमारा विश्वास है सबका साथ सबका विकास. हमारा मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत. हमारा ध्येय है, लक्ष्य है भारत का मान सम्मान स्वाभिमान, और हमारी प्रेरणा है भारत का संविधान. അതുപോലെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആബാലവൃത്തം പ്രവർത്തകരോടും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത്, വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനമാണ്. അതുപോലെ ഒരേ ഒരു ഭാരതം ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭാരതത്തിന്റെ
ഭരണഘടനയാണോ ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ഈ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ബോലിയേ ഭാരത്